안녕하세요. 큐팍입니다. 지금 미국과 이스라엘의 이란 공격이 이제 한 달이 됐는데 아직도 많은 분들이 이게 명분이 없는 전쟁이다. 트럼프의 개인적인 욕심 때문에 일으킨 전쟁이다. 이렇게 이번에 그 이란 군사작전에 대해서 비판을 많이들 하시는데 그거에 대한 뭐 일일이 설명을 드리기보다 이 영상 하나를 보여드리도록 하겠습니다. 자, 이 영상은 이 사람, 빌 마라는 사람인데 HBO의 Real Time with Bill Maher라는 쇼의 진행자입니다. 예, 이 사람은 90년대부터 미국 리버럴 민주당을 지지하는 코미디언이고 정치 시사 프로그램입니다. 여기에 이 스티븐 A 스미스라고 ESPN의 스포츠 평론가인데 이 사람은 왜 유명하냐면 스포츠 경기를 분석하거나 선수 분석 이런 걸 할 때 말을 아주 드라마틱하게 합니다. 그리고 말도 재밌게 하고 표현도 재밌게 하고 아주 에너제틱하고 그래서 인기가 많은 사람인데 이 사람이 개인 팟캐스트도 하면서 이제 정치적인 얘기도 하고 그리고 민주당이 워낙 이런 미디어 쪽에 인물이 없으니까 이 사람이 요즘 민주당 쪽에 스타로 떠오르고 있습니다. 그래서 이 사람이 빌 마her 쇼에 나와서 이란 공격에 대한 명분이 없다는 그런 주장을 하는 주로 민주당 사람이죠. 그 사람들에 대해서 한마디 하는 영상입니다. You got a lot of damn nerves to be in the face of American people saying for numerous administrations, Iran is a problem. They have to be dealt with. Iran's a problem. They have to be dealt with. And then this man deals with them, and then all of a sudden you're complaining about him now. Right. It doesn't really make sense. It's a lack of consistency. 네, 아주 간단한데 지금까지 수십 년 동안 정확히 얘기하자면 클린턴 때부터 클린턴, 부시 W, 그 다음에 오바마, 그 다음에 트럼프 1기 트럼프 1기 때도 이란을 어떻게 하려고 했는데 그때는 시간상 못했고 그 다음에 바이든 때도 말로만 이렇게 했죠. 이란은 문제다. 그들을 처리해야 된다. 이렇게 수십 년 동안 얘기했다가 아무도 실행한 대통령이 없었죠. 그러다가 트럼프 대통령이 이제 처리를 하니까 갑자기 지금 와서 왜 또 불평이야? 이렇게 말하는 거죠. 네, 이게 요번 이란 공격에 대한 명분이 없다라고 말하는 사람들에게 해줄 답은 그냥 이겁니다. 수십 년 동안 다른 대통령들은 이란을 치겠다, 제재하겠다, 뭐 여러 가지 얘기를 했는데 아무것도 안 했죠. 심지어 오바마 때는 돈까지 갖다 줬죠. 그래서 그걸로 핵무기 프로그램을 개발했고 그래서 이제 와서 이들을 처리하니까 명분이 없다느니 뭐 이스라엘의 꾀임에 넘어가서 트럼프가 이스라엘에게 좋은 일을 해주고 있다느니 이런 평들이 많이 나오는데 스티븐 A 스미스가 그러죠. 왜 이제 와서 불평이냐고. 그리고 그거는 일관성이 없는 거다. 그러니까 여기 빌 마her 쇼에 오는 관객들은 전부 다 리버럴 민주당입니다. 다 좌파입니다. 그런데 그 사람들도 박수를 치죠. 그래서 지금 분위기가 이런 쇼에도 보면 미국 분위기가 어떻게 돌아가냐면 미국 좌파, 리버럴, 보통 리버럴 데모크рат이라고 하는 사람들도 이번 이란과의 그런 분쟁에서 트럼프의 작전이 제대로 수행이 안 돼서 미국에게 더 큰 피해가 일어나면 그건 오히려 미국이 안 좋기 때문에 일단 미국이 시작한 거는 전쟁이든 군사작전이든 이런 걸 시작한 거는 제대로 끝내야 된다라는 입장이 미국 국민의 반 이상입니다. 민주당 쪽에서도. 그런데 유독 미 주류 언론에서 그 다음에 그 주류 언론을 가져오는 한국 언론에서는 미국의 이란 공격을 계속 비판하고 있죠. 그리고 이거 뭐 잘 안 될 거다. 장기적으로 가고 있다. 뭔가가 잘 안 풀리고 있다. 트럼프가 공경에 처해 있다. 이렇게 뉴스가 계속 나오는 겁니다. 그래서 이번에도 저희가 언론에서 받아보는 뉴스가 얼마나 편향되는지 그걸 알 수가 있고 그 예를 너무나 잘 보여주는 영상이 또 하나 올라와서 보여드리도록 하겠습니다. 이건 이제 트럼프 1기 때의 영상인데 1기 때 트럼프가 그 누구도 당선될 줄 몰랐죠. 근데 당선돼 가지고 전 세계가 놀랐고 특히 미국 주류 언론이 이걸 거의 트럼프 임기 내내 인정 못하고 이 사람을 계속 비판하면서 이제 트럼프 끝났다. 무슨 일만 터지면 트럼프 끝났다. 또 그 다음 사건 또 터지면 이번에야말로 진짜 트럼프의 임기가 끝났다. 이런 식으로 계속 그 대중을 세뇌하는 장면입니다. 이거는 따로 설명이 필요 없고 쭉 영상을 보시면 되겠습니다. He's done. There's no question about that. He's done. Breaking news. Today is a turning point. Today was historically bad for President Trump. Today was a turning point. A turning point. We're at a turning point here. The beginning of the end for the Trump presidency. The beginning of the end.
Bombshell. Ted, breaking news. We have another bombshell. Mike Pence might have to assume the office of the presidency. The call for impeachment. Rumblings of the word impeachment. Breaking news. Another bombshell out of the White House. I believe this is the beginning of the end. I do too. It's really the beginning of the end. The beginning of the end. He may be feeling the walls closing in on him. All the walls closing in on him. The walls closing in on him. Breaking news, a new bombshell. One astrologer says this means the beginning of the end for President Donald Trump. The beginning of the end of the Trump presidency. Trump will resign. Trump is going to resign. Is this the tipping point? I know we've said it over and over You think this is a tipping point? and over and over This is a tipping point. and over and over. Breaking news, President Trump off the rails. There's a beginning of the end today. The beginning of the end. It reminds me a lot of the last days of Nixon. Breaking news tonight, new bombshell. This is the beginning of the end. The beginning of the end. The walls are closing in. The walls closing in. The walls closing in. Breaking overnight bombshell. This is a very dramatic day, and I think it might be near a tipping point. Do you think this is a tipping point? This is unbelievable. This is remarkable. Have you ever seen anything like this? His presidency is crippled. December 1st, 2017, you can mark it down. This is the day that everything changed. We begin with the bombshell. The beginning of the end? The beginning of the end. 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 In fact, if this were a football game, we're in the third quarter. May even be the beginning of the end. We begin tonight with the bombshell. Donald Trump is in a lot of trouble. Trump is in trouble. The president will resign. Another hour, another bombshell. This is a tipping point. Trump's going down. This president could be impeached. I do not think the president will serve out his term. Resignation. I don't think this president is going to serve out his term. Mr. Trump will not serve out his term. He will not serve out his term. No way. No how. Breaking news, absolute bombshell. I think Donald Trump is in trouble. Donald Trump is not. He's done. And it's over. It's over. The walls closing in. The walls closing in. This is going to be the Achilles heel. Breaking news tonight. I expect Trump to depart. This week will be the watershed week. Trump is in big trouble. Trump's in a lot of trouble. It's a sign of a terrified old man who feels the walls closing in. The walls Are increasingly Closing in on him. tonight. The walls are closing in. today changed everything. This is the beginning of the end. Today, the biggest Tipping point for the Trump administration. What a historic day. The bombshells, how they fell. It's entropy and it's crumbling internally. He's underwater. He feels the walls closing in. Could his testimony be a turning point? We may be at a tipping point. It's the beginning of The end. The beginning. of the end. Another bombshell. 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 This is a bombshell. It is a bombshell. I'm beginning to resent the word bombshell. 예, 제일 마지막에 이 여성이 레이첼 매더우라고 MSNBC의 유명한 앵커인데 이 폭탄 소식, bombshell이 계속 나오니까 4년 내내. 근데 트럼프는 4년 내내 무사히 잘 지나갔죠? 예, 그러니까 이제 이 말이 지겹게 느껴지기 시작했다. 이런 말까지 나올 정도로 4년 내내 이랬습니다. 예, 2017년 5월 이제 마이크 펜스가 대통령직을 맡게 될 수도 있겠다. 이 모든 얘기가 다 그 러시아 게이트, 러시아와 트럼프가 공모해서 2016년 대선에서 이겼다. 이걸로 4년 내내 물고 늘어진 거죠. 그리고 멀러 특검까지 했고, 그런데 거기서 밝혀진 건 없고. 그래서 그 당시에 뉴스에 매번 나왔던 게 이런 얘기입니다. Comparison to Watergate. 워터게이트만한 그런 대단한 사건이다. 그래가지고 언론에서 엄청 난리를 쳤었죠. 그리고 그때 이런 뉴스들을 보셨던 분들은 다 똑같이 그렇게 생각했던 거죠. 트럼프 이제 곧 끝난다. 드디어 그 보기 싫은 놈 이제 잘리는구나. 다들 그렇게 생각했을 겁니다. 그래서 이렇게 모아놓은 이런 영상들을 보면 이제 뉴스가 시청자들을 얼마나 바보로 만드는지 그런 게 좀 느껴지시나요? 이런 얘기를 4년 내내 똑같은 말 bombshell, bombshell, beginning of the end, beginning of the end, 끝의 시작이다. 이게 티핑 포인트냐, 이제 전환점이 될까, 드디어 끌어낼 수 있게 됐구나. 이런 표현들로 계속 4년 듣다 보면 이제 거기에 세뇌가 되는 거죠. 자, 2017년 12월 1일 이것도 뭐 인터넷 들어가서 검색해 보면 어떤 사건이 일어났던, 그러니까 뭔가를 발견했다라든가 트럼프의 어떤 문건이 발견됐다라든가 어떤 증거 같은 게 발견됐다라든가 이런 날이었을 텐데 기록해 두세요. 정말 큰 사건이 터졌습니다. 그런데 그 뒤로 뭐 변한 게 없죠. 예, 트럼프는 무사히 4년을 마쳤죠.
그러니까 이런 정치 시사 프로그램에 나와서 이렇게 지금 상황에 대해서 전환점이다, 끝났다, 끝의 시작이다, 뭐 이렇게 평가를 내린 이런 사람들 다 거짓말이고 다 헛소리라는 거를 알 수 있겠죠. 그런데 지금 언론도 똑같은 겁니다. 이란 전쟁 명분 없다, 그런 얘기 계속하죠. 작년 관세 나왔을 때도 미국 경제가 여름에 디플레이션이든 뭐 스태그플레이션이든 무엇든 경기가 하락할 거다, 망할 거다, 인플레이션이 크게 와서 소비자들은 힘들어질 거다, 이런 얘기를 작년 내내 했었죠. 그러니까 트럼프 일기 때 이렇게 주류 언론에서 계속 똑같은 말을 반복시켜서 이게 시청자들을 세뇌시키는 겁니다. 그걸 지금 또 하고 있는 거죠. 그리고 이전 정권 바이든 때도 똑같이 했습니다. 대신 반대로 했겠죠. 예, 바이든 때 정말 뭐 인플레이션이 10% 넘게 오를 때 이때도 인플레이션이 이게 뭐 단기적인 거고 일시적인 거고 뭐 이런 식으로 또 반대로 세뇌를 시켰죠. 그리고 이제 요번에 다시 트럼프가 되니까 트럼프 일기 때 했던 거를 또 똑같이 시작하는 겁니다. 이것도 이제 트럼프 요번 임기가 끝나면 이거를 이제 편집한 영상들이 또 나올 겁니다. 계속 똑같은 말을 반복했다는 그런 영상이 또 나올 겁니다. 예, 그러니까 트럼프 일기 때 미디어에서 이런 프로파간다 작업을 하고 있다는 거를 그때 아셨던 분들은 지금 주류 언론이 또 그렇게 하고 있다는 걸 알고 거기서 나온 뉴스가 신뢰할 만한 게 아니다, 이런 걸 다 아실 텐데, 그런데 또 많은 분들은 이때도 이렇게 속고 지금도 또 속고 있죠. 예, 그래서 아까 말씀드린 뭐 명분 없는 전쟁이다. 제 댓글에도 보면 이란의 군사작전에 대해서 쓴 댓글들 중에 명분 없는 전쟁인데 왜 너는 지지하느냐, 지금 트럼프가 이게 무슨 짓이냐, 기름값 오르고 뭐 여러 가지 얘기들을 올리면서 나오는 말이 명분 없는 전쟁입니다. 왜 그런 말을 하느냐, 뉴스에서 계속 명분 없는 전쟁이란 말을, 그 문구를 계속 반복적으로 내니까 트럼프 정책을 비난할 때 그 말을 그대로 쓰는 겁니다. 이때처럼 예, 폭탄 소식이 나왔습니다, 끝의 시작입니다, 벽이 좁혀지고 있습니다, 이런 말 하면, 그러니까 뉴스에서 이런 문구 표현들을 계속 반복적으로 주입하게 되니까 이제 정치 얘기를 할 때 이런 표현을 그대로 쓰는 거죠. 자, 그 다음 영상은 제가 이 영상에서 이 사람이 오클라호마 주의 멀린 상원 의원인데 요번에 국토안보부의 장관으로 임명됐죠. 그래서 이 사람의 얘기가 이제 뉴스에 나오니까 트럼프 대통령을 비판하는 게 유일한 코미디 소재인 ABC의 레이트 나이트 쇼 지미 키멜에서 이 상원 의원을 가지고 조크를 하는 코너가 있었습니다. 그리고 이 지미 키멜은 예전에 말 잘못했다가 이제 방송에서 잘렸었죠. 예, 찰리 커크가 사망했을 때 그 찰리 커크 지지자들에 대해서 또 뭐 아는 척하고 뭐 이렇게 조롱하고 그랬다가 방송국에서도 얘 안 되겠다, 그래서 잘랐다가 이제 다시 복귀를 했는데 그 이후도 똑같습니다. 무조건 트럼프를 까는 조크만 하는 그런 코미디언이고, 그래서 시청률도 계속 떨어지고 있죠. 아무튼 이 친구가 또 그 멀린 상원 의원에 대해서 뭐라고 했는데, 예, 어떤 내용인지 먼저 보시겠습니다. He was elected to the Senate. Markwayne Mullen was a low-level MMA fighter and a plumber. That's right. We have a plumber protecting us from terrorism now. Let me tell you something about Markwayne Mullen. When he was 20 years old, his dad got really sick, so he dropped out of college to go run his dad's HVAC company. He took it from a 6-man operation to a multi-million-dollar business with more than 150 employees. By July of 2011, Mullen Plumbing was the state of Oklahoma's largest plumbing service company. Within 2 years, Mullen owned 8 different companies. He was 35. Oh, and he did all of that while becoming a professional MMA fighter, launching a home improvement radio program, and raising 6 children, 3 of whom are adopted, and also becoming a congressman, and later a senator. Jimmy Kimmel, on the other hand, is a half-rate comedian who hasn't been funny in over a decade, whose viewership is tanking like the Hindenburg, and who apparently has extreme contempt for the American blue-collar worker. We don't need less Americans from ordinary backgrounds in our government. We need more. And only an elitist snot would think that they are incapable of running their own government. 예, 지미 키멜은 이 멀린 의원이 예전에는 하류 MMA 파이터, 거기다가 배관공이었는데 이 사람이 어떻게 지금 우리 시민들을 테러리스트로부터 지켜주는 국토안보부 장관이 되느냐, 그렇게 비꼬은 거죠. 그러니까 이제 여기 나오는 이제 관객들도 다 웃고. 그런데 이 사람이 사실 대단한 사람이라는 게, 네, 여기서 이 여성이 다 알려주죠.
그래서 이렇게 대단한 사람인데 이런 사람들을 소위 지금의 엘리트층, 미국의 엘리트층에 속한 사람들은 이렇게 무시하는 거죠. 배관공이었고 이 사람이 무슨 뭐 아이비리그 명문대의 박사였다거나 교수였다거나 이러면은 또 뭐 좀 다를지 모르겠는데 뭐 그렇게 했어도 트럼프 정권에서 임명한 사람이기 때문에 또 놀렸겠지만 예, 이제 더 심하게 조롱할 수 있는 거죠. 배관공 출신이니까. 근데 이제 이 사람의 이력을 보면 정말 대단하죠. 예, 그리고 여기서 이 여성이 한 말 중에 중요한 게 뭐냐면 블루 칼라 노동자를 극심하게 경멸한다. 예, 지미 키멀 같은 현재 미국의 엘리트층에 속한 사람들은 이런 배관공, 그러니까 일반 시민들, 중산층의 일반 시민들을 경멸한다는 얘기가 있습니다. 그러니까 자신들은 명문대 나오고 뭐 돈이 많고 권력이 많고 이제 쉽게 말해서 기득권층, 미국의 리버럴 기득권층은 열심히 일해서 돈을 버는 노동자층, 중산층을 경멸한다라는 얘기가 있습니다. 그래서 트럼프 대통령을 지지하는 층이 저소득층이고 저학력이고 노동자층이고 그래서 그 사람들은 잘 모르고 무식하기 때문에 트럼프 같은 사람한테 표를 준다. 저게 무식하니까 저러지 어떻게 저게 정상이냐. 이런 시각으로 노동자층, 중산층, 블루칼라층을 보고 있는 겁니다. 그러니까 2016년 그때부터 이런 내러티브로 또 주류 언론에서 계속 반복적으로 퍼뜨렸죠. 그래서 트럼프 지지자는 학력도 낮고 직업도 천한 거고 이렇게 일반적으로 생각을 하게 되죠. 그런데 사실 지금 우리 정부에 이제 미국 정부에 그동안 너무나 썩어 빠진 엘리트 기득권층이 자신들의 주머니만 채워왔기 때문에 이제 우리 정부에 미국 정부에 평범한 배경에 일반 미국 시민들이 더 들어와야 된다라고 주장을 하는 겁니다. 그리고 그런 사람들이, 그러니까 트럼프도 어떻게 보면은 정치권 밖에 있던 사람이 들어오니까 뭐 우리나라에서는 부동산 개발업자로 무시하죠. 예, 무식하고 돈만 하는 부동산 개발업자 이런 식으로 폄하하는데 그런 사람이 미국 대통령이 되니까 미국이 망할 거다. 어떻게 그런 사람이 대통령이 되느냐? 그렇게 보니까 이제 이 여성은 그렇게 말하는 엘리트 싸가지들, SNOT, SNOT라는 단어가 있는데 그런 싸가지들만이 미국 정부가 그런 사람들에 의해서 운영될 수 없다고 생각하는데 그게 아니다. 실제로 일을 하는 사람들이 미국 국가도 운영을 해야 된다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 그래서 미국 국민들은, 일반 국민들은 이런 생각을 많이 합니다. 우리나라는 아직도 그렇지 않죠. 어떻게 저런 사람이, 뭐 관료직도 안 해본 사람이 어떻게 정부에 들어가느냐, 뭐 이런 식으로 많이 생각을 할 텐데 미국은 현실적이고 실용주의가 강한 문화이기 때문에 예, 평범한 배경에 실제로 경험이 많은 사람들이 정부에 더 많이 들어와야 된다. 이런 생각을 많이들 하고 있습니다. 예, 그리고 오늘 올라온 그 CPAC 영상인데, CPAC에서 RFK 주니어가 방금 전에 그 여성이 한 말, 엘리트층의 사람들은 블루칼라 출신들을 경멸한다, 이런 말이 있었죠. 그것과 비슷한 말을 한 영상이 오늘 올라와서, 이건 제가 번역을 아직 못했는데, 영상을 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다. If your dad were alive today, what would he say? 네, 여성의 질문은 If your dad were alive today, 아버지께서 살아계셨다면 RFK 주니어의 아버지는 로버트 케네디 주니어, 그러니까 존 F 케네디 대통령 때 법무장관을 했던 사람이고 그 뒤에 이제 암살을 당했죠. 아버지께서 살아계셨다면 요즘 상황에 대해서 뭐라고 말씀을 하셨겠냐? I mean, everything that I've done in my life and the choices I've made in my career are choices that I think my father and my uncle would support. 네, 방금 한 말은 뭐냐면 내가 지금 하는 선택들 이런 거는 내 아버지, 그러니까 로버트 F 케네디 그리고 삼촌 존 F 케네디 대통령 그 두 분이 선택했을 것들을 내가 지금 선택해서 하고 있다. 그러니까 그분들의 생각과 내 생각이 지금 같다. If they were around today, that making the same kind of choices that President Trump is. 네, 그분들이 살아계시다면 트럼프 대통령이 선택하는 것들과 똑같은 선택들을 했을 거다. 이란에 대해서, 유크레인에 대해서, Trying to raise up the middle class. 예, trying to raise up the middle class, 중산층을 다시 회복시키려는 일들, 이런 모든 것들 지금 트럼프 대통령이 하고 있는 거를 존 F 케네디도 로버트 F 케네디도 똑같이 했을 거다 이렇게 말한 겁니다. 존 F 케네디하고 로버트 F 케네디는 민주당이었죠. 60년대 민주당. 그래서 지금 미국 역사를 이렇게 쭉 공부해 보시면 그 당시에 케네디 정부가 추진했던 것들, 그런 것들이 지금 트럼프 대통령이 추진하는 것과 더 많이 비슷하고 지금의 민주당하고는 완전히 다릅니다. 그래서 그 말을 이 사람이 하는 거고. I grew up in a Democratic Party. 예, I grew up in a Democratic Party. 나는 민주당 진영에서 성장을 했는데 When the Democrats owned
30% of the wealth. Democrats earn 30% of the wealth. 미국 부의 30%는 민주당이었다. And the Republicans own 70% of the wealth. 예, Republicans, 공화당이 미국 부의 70%를 차지하고 있었다. And today it's exactly the inverse. Today it's exactly the inverse. 오늘날은 그게 완전히 반대다. The Democrats own 70% of the wealth, Democrats 70% of the wealth. 민주당이 70%고 and the Republicans own 30% of the wealth. and Republicans own 30% of the wealth. 그러니까 공화당이 30%의 부를 차지하고. 그러니까 그때하고 지금하고 이제 시대가 완전히 바뀐 거고 이제 지금은 민주당이 기득권이 된 거죠. And the Democrats are no longer on the side of the middle class. They're 데모크라트들은 이제 더 이상 middle class, 중산층의 편이 아니다. contemptful of it. Contemptful of it. 이제 민주당은 중산층을 경멸한다. 아까 그 여성이 한 말하고 똑같죠. 지금 민주당은 70%의 부를 쥐고 있는 기득권이 되기 때문에 자신들과 경제적 위치가 다른 그런 중산층 이하의 사람들은 경멸한다. President Trump is completely committed to farmers, to firemen, to police. 트럼프 대통령은 farmers, 농민, firefighters, 소방관, 그다음에 경찰 이런 중산층 사람들, 이런 노동자층, working class의 일에 전념하고 있다. The people who are working in this country. 네, 그래서 박수 소리가 나오죠. And that was the Democratic constituency that I grew up with. 네, 그런 사람들이 내가 성장할 때 같이 있었던 민주당 유권자들이었다. 그러니까 60, 70년대 민주당은 그랬는데 지금은 아니다라는 얘기를 RFK 주니어가 하는 거고 이전 클립에서 보여드렸던 여성이 하는 말과 똑같죠. 그래서 지금 민주당이 이렇게 바뀌었습니다. 근데 안 바뀐 점 하나는 네, 주류 언론은 여전히 민주당 편이고 이렇게 이 영상에서 보신 것처럼 똑같은 메시지를 계속 반복해서 미국 대중에게 내보내고 있고 또 이런 뉴스가 당연히 우리나라에 그대로 들어오죠. 그래서 우리나라 뉴스도 이 미국 주류 언론의 이런 프로파간다가 그대로 들어오기 때문에 지금 벌어지는 많은 일들 이런 거에 대해서 한국 언론이나 미국 뉴스를 많이 보시는 분들의 반응이 네, 명분 없는 전쟁, 뭐 관세로 세계 경제가 망한다, 미국 경제가 망한다 이런 얘기들을 계속 반복해서 하는 겁니다. 왜냐하면 미국 주류 언론에서 이렇게 반복을 하기 때문에. 그리고 지금 그렇게 하는 거는 이미 트럼프 일기 때 영상에서 보시는 것처럼 이렇게 해왔던 겁니다. 근데 그거를 또 계속하고 있는 거고 많은 사람들은 이제 그 미디어의 이런 작업에 또 걸려드는 거죠. 그래서 미국 시민들은 이런 거를 이제 많이 알기 때문에 미국 주류 언론 ABC, NBC, CBS, 그 다음에 CNN 이런 방송들의 시청률이 계속 하락하고 있습니다. 그리고 대한 매체인 X나 인디펜던트 저널리스트들의 그런 보도를 더 많이 신뢰를 하고 있습니다. 네, 그래서 오늘은 미국 미디어가 어떻게 일반 시청자들을 세뇌를 시키고 있는지 그런 내용에 대해서 보여드렸습니다. 오늘 영상도 미국을 이해하는 데 많은 도움이 됐다고 생각하시면 구독과 좋아요 눌러주시고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.